Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقال أيضا المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا إلى آخر الحديث. கண்ணியமிக்க சகோதரர்களே, பெரியார்களே, அல்லாஹு தஆலா மனித வர்க்கத்தை கூட்டாக ஆக்கியிருக்கின்றான். ஒரு சமுதாயமாக கூட்டாக வாழக்கூடிய அமைப்பாகத்தான் மனித வர்க்கத்தை படைத்திருக்கின்றான். ஒரு தாய், ஒரு தந்தை, பிள்ளைகள், கணவன், மனைவி, குழந்தைகள், சகோதர சகோதரிகள், சொந்த பந்தங்கள், நண்பர்கள் என்ற அடிப்படையில் அல்லாஹு தஆலா மனித வர்க்கத்தை படைத்திருக்கின்றான். தனிமை என்பது, தனித்து வாழ்வதென்பது, ஒதுங்கி வாழ்வதென்பது இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விரும்பத்தக்க காரியம் கிடையாது. லா ரஹ்பானியத ஃபில் இஸ்லாம், இஸ்லாத்துல துறவரம் என்பது கிடையாது. முந்திய நபிமாருடைய காலத்துல துறவரம் இருந்தாலும் கூட ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய காலத்துல துறவரத்தை அவர்களாகத்தான் தேர்ந்தெடுத்தார்கள். ரஹ்பானியத்தன் பிததஊஹா, அவர்களாக தேர்ந்தெடுத்தார் அந்த பாதிரிமார்கள். அல்லாஹ் ஏவி செஞ்ச ஒரு காரியம் அல்ல. இஸ்லாத்துல துறவரம் என்பது கிடையாது. சமுதாயமாக வாழ்வதை அல்லாஹ் விரும்புகிறான். அதனால இஸ்லாத்தில் அதிகமான சட்டங்களை கவனித்து பார்க்கும் பொழுது இணைந்து போவது சம்பந்தமாகத்தான் இருக்குது. அதை வலியுறுத்தி இருக்கிறது. ஒரு சில வாரங்களுக்கு முன்னாடி இஸ்லாமிய சகோதரத்துவம் பற்றி பேசும்போது ஞாபகப்படுத்தினேன். இணைந்து வாழ்வதை இஸ்லாம் வலியுறுத்திருக்கிறது. ஜமாத்தாக தொழுகிறோம், ஹஜ்ஜுடைய கடமை ஒரே அமைப்பாக செய்யப்படுகிறது. இது மாதிரி எத்தனையோ விஷயங்கள், ஜகாத் கொடுக்கின்றோம், சதக்கா கொடுக்கின்றோம், மற்றவர்களை இணைப்பதற்காக வேண்டி, ஒன்று சேர்வதற்காக வேண்டி. ரமலான நோன்பு பிடிக்கிறோம், ஏழைகளுடைய கஷ்டத்தை உணர்வதற்காக வேண்டி. அப்ப பிரிந்து தான் மட்டும், தன்னுடைய குடும்பம் மட்டும் அல்ல, தன்னுடைய வாழ்க்கை என்று வாழ்வதல்ல இஸ்லாம். பிறருடைய சுகதுக்கங்கள்ல, சந்தோஷத்திலையும் துக்கத்திலையும் கவலையிலையும் சம்பந்தப்படணும். தங்களால் ஏண்ட உதவியை அடுத்தவர்களுக்கு செய்ய வேண்டும். இதைத்தான் இஸ்லாம் வலியுறுத்திருக்கிறது. मोहतरम, अल्लाह पाक ने इंसानियत को एक कौमियत के साथ पैदा किया है. एक सोसाइटी, एक कौमियत, इज्तिमाइयत के साथ पैदा किया है. जैसे वालिद साहब, वालिदा, शौहर, बीवी, बच्चे, भाई बहन और मुख्तलिफ किस्म के बहुत से रिश्तेदारियाँ, ताल्लुकात इंसानियत के अंदर रहती हैं. इसको निभा के जिंदगी गुजारने के नाम ही इस्लाम है. इसलिए अलाहिदगी, इत्तिज़ाल, लोगों से अलग हो के जिंदगी गुजारना इबादत के अंदर भी इस्लाम के अंदर मतलूब नहीं है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम के अंदर रहबानियत कुछ भी नहीं है. उसका कोई सवाब नहीं, कोई हैसियत नहीं.
पिछले कुछ अंबिया के दौर के अंदर, खुसूस तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों ने, फादरियों ने अपने तौर पर ईजाद किया था रहबानियत। लोगों से अलग होकर इबादतगाह बना के उसमें इबादत में गुजारते थे। और रहबानियत ने बतदऊहा, अल्लाह पाक कहता है उन लोगों ने ईजाद किया हुआ रहबानियत, उसका हक भी वो नहीं अदा कर सके। तो इस्लाम के अंदर इज्तिमाइयत, एक दूसरे के साथ मिलकर जिंदगी गुजारना, यह पसंदीदा है। और शरीयत के बहुत से कवानीन इसी दार व मदार पर हैं, जैसे बाजमात नमाज अदा करना, मस्जिदों का क़याम, फिर लोगों का मस्जिद में आना, बाजमात नमाज अदा करना, और बैतुल्लाह में जाके हज का अदा करना, सब मिलके एक जैसे कपड़ों में, लिबास के अंदर, हुलिये के अंदर। फिर ज़कात अदा करना, सदका खैरात देना, लोगों की परेशानी में हिस्सा लेना है, अपने माल और दौलत से उनका भी कुछ अता करना। कुछ वाजिब हैं, कुछ मंदूब हैं, मुस्तहब हैं। और फिर रोज़ा रखना भी, इसलिए कि फ़कीर और मिस्कीनों की भूखे की हालत को बर्दाश्त करना, एहसास करना, इसका महसूस करने के लिए। और भी जितने भी शरीयत के कवानीन अगर देखा जाए, जैसा कि मैंने पिछले कुछ हफ्तों से पहले मैंने इस्लामी भाईचारगी के बारे में बात किया था, तो सारी बात अगर सोचा जाए तो इस्लाम ने एक बुनियादी उसूल रखा है कि इज्तिमाइयत। நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் பல இடங்கள்ல இதை வலியுறுத்தியிருக்கின்றார்கள். அல்லாஹ் குர்ஆனில் சொல்கிறான், அல் முஃமினூன வல் முஃமினாத்து பஅதுஹும் அவுலியாஉ பஅத். முஃமினான ஆண்கள் பெண்கள் இவர்கள் சிலர் சிலருக்கு, அப்படின்னா எல்லாரும் தான், ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு துணையாளர்கள், உதவியாளர்கள், நெருங்கியவர்கள், சொந்தத்தால பந்தத்தால நட்பினால நெருங்கியவர்கள். இப்ப அவங்க என்ன செய்யணும்? யஅமுரூன பில் மஅரூஃப் வ யன்ஹவுன அனில் முன்கர். இப்ப அவங்க செய்ய வேண்டிய உதவிகள் அல்லாஹ் சொல்கிறான். நெருக்கமானவர்கள், அப்ப நெருக்கமானவர்கள் என்றால் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி செய்யணும். அவங்க என்ன செய்வாங்க? நன்மையை ஏவுவார்கள், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஏவிக்கொள்வாங்க. இவங்க அவங்களுக்கு ஏவுவாங்க, அவங்க இவங்களுக்கு ஏவுவாங்க. வ யன்ஹவுன அனில் முன்கர், தீமையான காரியங்களை தடுப்பார்கள். வ யகீமுன ஸலாத், தொழுகையை நிலைநிறுத்துவார்கள். வயுக்துன ஸகாத், ஸகாத் கொடுப்பார்கள். வயுதீஊன அல்லாஹ் வ ரசூலா, அல்லாஹ் ரசூலுக்கு வழிபடுவார்கள். உலாயிக ஸயர்ஹமுஹுமுல்லாஹ், இவர்கள் மீதுதான் அல்லாஹ் ரஹ்மத் செய்வான், அருள் பாலிப்பான். இன்னல்லாஹ் அஸீஸுன் ஹகீம். இந்த ஆயத்திலும் அல்லாஹ் தஆலா என்ன சொல்கிறான்? மூமின்கள் என்பவர்கள் தனித்து வாழக்கூடியவர்கள் அல்ல, மூமின்கள் எல்லாம் இணைந்து வாழ வேண்டும், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவியத்தாசை செய்ய வேண்டும். ஒருத்தர் சிரமத்தில் இருக்கிறார், அவருடைய சிரமத்தில் பங்கு பெற வேண்டும். நான் நன்மை செஞ்சா போதும், அடுத்தவன் எப்படி போனாலும் பரவாயில்லைன்றல்ல, அவங்களுக்கு நன்மையை கொண்டு ஏவணும். நான் பாவம் செய்யாட்டி பரவாயில்ல, அடுத்தவங்க என்ன தவறு செஞ்சிட்டாங்க போகட்டும், நாசமாகட்டும் இருக்க முடியாது. அடுத்தவங்க தவறு செய்யறாங்கண்டா அதை தடுக்க வேண்டும். வயன்ஹவுன அனில் முன்கர் வ யகீமுன ஸலாத், இது மூமினுடைய ஷான். அவங்க தொழுகையை நிலைநிறுத்துவார்கள். வயுக்துன ஸகாத், ஸகாத் கொடுப்பார்கள். வயுதீஊன அல்லாஹ் வ ரசூலல்லாஹ், ரசூலுக்கு வழிபடுவார்கள். அப்ப அந்த முஃமின்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவியாளர்கள், நேசர்கள், நெருங்கியவர்கள் என்பதை அல்லாஹ் எது கொண்டு ஆரம்பிக்கிறான்? நன்மை ஏவுவார்கள், தீமை தடுப்பார்கள். என தொழுகை தான் மட்டும் தொழுகை வைத்துக் கொள்ளலாம், ஸகாத் அது ஒரு பகுதி மற்றவங்களோடு சம்பந்தப்படுறது வைத்துக் கொள்ளலாம். நன்மை ஏவி தீமை தடுக்கிறது என்பதை சமுதாயத்தோட முழுமையாக ஊடுருவி செய்யக்கூடிய ஒரு காரியம் என்பதனால அல்லாஹு தஆலா தொழுகை, நோன்பு, தொழுகை, ஸகாத்துக்கு முன்னாடி, அல்லாஹ் ரசூலுக்கு வழிபடுவதை சொல்வதற்கு முன்னாடி யஅமுரூன பில் மஅரூஃப் வ யன்ஹவுன அனில் முன்கர் என்று அல்லாஹ் தஆலா சொல்கிறான். இவர்கள் மீது தான், இந்த மாதிரி தன்மைகள் உள்ள மக்கள் மீது தான் அல்லாஹ்வுடைய ரஹ்மத்தும் இறங்குது, அல்லாஹ் அருள் பாலிப்பான் என்றும் அல்லாஹ் சொல்கிறான். तो इस इज्तिमाइयत को, भाईचारगी को मुसलमान के अंदर आप इसके जोड़ के बारे में, एक दूसरे की परेशानी में हिस्सा लेने के बारे में अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बहुत सी जगहों पर तरगीब दिए हैं। तो अल्लाह पाक खुद फरमाता है, अल मुमिनून वल मुमिनातु बअदुहुम औलिया बअद, ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें
یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے قریب رشتہ دار ہیں، قریب ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ قریب ہونے کے ناطے سے ان کو کیا کرنا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اللہ پاک سب سے پہلے کہتا ہے یہ لوگ ان کو نیکی کا حکم کریں گے، برائیوں سے روکیں گے. ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم رکھیں گے، قائم کریں گے. ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کریں گے. ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے. اولئک سیرحمہم اللہ، یہی انہی لوگ ہیں جن پر اللہ پاک رحمت بھیجیں گے، رحم کریں گے. ان اللہ عزیز حکیم. اگر اس آیت کے اندر غور کیا جائے تو نماز، نماز، پھر زکوٰۃ، پھر اطاعت الرسول، اطاعت اللہ، ان اہم فرض اعمال سے پہلے اللہ پاک نے نیکی کا حکم کرنے کا، برائیوں سے روکنے کا اللہ پاک ان کی صفت بیان کر رہا ہے. یہ اس لیے کہ نماز کے بارے میں انسان کہہ سکتا ہے تو میرے ذاتی عمل ہیں. زکوٰۃ میرے اوپر اللہ نے فرض کیا، فقیر مسکینوں کو دینے کے اس لیے دے رہا ہوں. اطاعت اللہ و اطاعت رسول میرے ذاتی عمل ہیں. لیکن یہ جو امر بالمعروف والنہی عن المنکر یہ بھی ضروری ہیں، اس لیے کہ یہ صرف اپنے ذات پر نہیں بلکہ دوسروں کے نفع اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. دوسرے کی منفعت بھی چاہنا چاہیے. یہ نہیں کہ میں نمازی ہو، دیندار ہو، میں نیک عمل کرتا ہوں، دوسرا کیسا بھی چلے، کیسا بھی رہے، مسئلہ نہیں. یہ مسلمان کی، ایمان والوں کی شان نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ یأمرون بالمعروف، سب سے پہلے خود بھی نیک عمل کریں گے اور دوسروں کی بھی نیکی کا حکم کریں گے. اور یہ نہیں سوچیں گے میں تو برے کاموں سے بچتا ہوں، میں تو پرہیزگار ہوں، میں تو متقی ہوں، دوسرا کیسا بھی گنہگار بنے، جو بھی کرے اللہ کی نافرمانی کرے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ بھی ایمان والوں کی شان نہیں ہے. اس لیے نماز، زکوٰۃ اور اطاعت اللہ و اطاعت رسول سے پہلے اللہ پاک نے نیکی کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنے کا حکم فرمایا. یہ لوگ نیکی کا بھی حکم کریں گے دوسروں کو اور دوسروں کو برائیوں سے بھی روکیں گے. اس سے قومیت باقی رہتی ہے. دوسروں کے ساتھ ہر وقت یہ نہیں دوسروں کے عیب کو دیکھتے رہنا، دوسروں کی کمیوں کی تلاش کرنا. اس سے بھی اللہ پاک نے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا، وَلَا تَجَسَّسُوا، دوسروں کے تجسس مت کرو. بل ادھر یہ کہا گیا اگر کسی کی برائی نظر آئے اس کی خیر خواہی کی نیت سے اس کام سے اسے روکو. یہ نہیں اس کی ملامت کرنے کے لیے، اس کو برا بلا کہنے کے لیے، دوسروں کے سامنے اس کو ذلیل کرنے کے لیے. یہ تو پھر اچھی بات نہیں ہے. اس سے اخوانیت، اجتماعیت باقی نہیں رہے گی، بلکہ اس لیے اس کی اصلاح، اس کی خیر خواہی کی نیت سے اس کا اگر کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی نافرمانی، کوئی معصیت نظر آئے تو اس کو روکنا چاہیے اور حکم کرے نیک کا عمل کا، اس لیے کہ اس پر خیر خواہی کی نیت سے. الدین النصیحہ، دین ہی خیر خواہی ہے. صحابہ نے پوچھا لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ ولرسولہ، فرمائیے تو اللہ کے لیے ہیں خیر خواہی کرنا، یعنی اللہ کے حکم پر اس کی اطاعت کرنا، اس کی ماننا، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، ان کی سنتوں کا اپنانا، اور اللہ کی کتاب کی خیر خواہی اس کے عمل کرنا. پھر آگے فرمایا وعامتہم، سارے مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کرنا. ان کی یہ بھی چاہنا میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، یہ بھی جنت میں جانے والے بنے. میں بھی نیک عمل کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی نیک عمل کرنے والا بنے. یہ خیر خواہی ہے. ഗണ്യമിക്ക സഹോദര பெரியார்களே, அப்போ முஸ்லீம்களுடைய தன்மை அடுத்தவங்களுடைய தவறுகள் தெரிந்தால் அதை கண்டு காணாம போறதல்ல, அதை திருத்த முயற்சி செய்ய வேண்டும் நல்ல எண்ணத்தோட. குறை பார்க்கிறது இஸ்லாத்தில் தடுக்கப்பட்டிருக்கு. குறைகளை தேடி திரிகிறது, என்ன தவறு செய்யறாங்க, என்ன பாவம் செய்யறாங்க அலசி ஆராய்றதை தஜஸ்ஸுஸ் இது இஸ்லாம் தடுத்திருக்கிறது, குர்ஆன் தடுத்திருக்கு. வலா தஜஸ்ஸுஸ், முஸ்லிம் சகோதரருடைய குறைகளை அலசி ஆராய்தீர்கள். ஆனால் கண்ணுக்கு தெரியுது பாவம் செய்யறாங்க, தவறு செய்யறாங்க, அல்லாஹ்க்கு மாறு செய்யறாங்கன்றா அவருக்கு நலவு நாடி அவர் அல்லாஹ்க்கு பாவத்திலிருந்து அல்லாஹ்வுடைய மாறு செய்யறது நீங்க வேண்டும் என்ற நல்ல எண்ணத்துல அவர் திருந்தணும் என்ற உணர்வோட அவருக்கு ஞாபகப்படுத்துறது, அவரோட பேசுறதுக்கு மாருக்கு அனுமதித்திருக்கு. அவரை கேவலப்படுத்துற நியத்துல, மற்றவங்களுக்கு முன்னாடி அவரை குறைய வெளிப்படுத்துற நியத்துல செய்வோம் என்றால்
இது பெரும் பாவமாக மாறிவிடும். அதில் எந்த நன்மையும் கிடையாது. இதனால சகோதரத்துவம் பாதுகாக்கப்படாது, மாறாக உடையும், பிரச்சனைகள் வரும், குழப்பங்கள் வரும். அதனால அடுத்த சகோதரருடைய தவறுகள் வரும் பொழுதோ தெரியும் பொழுதோ நாங்கள் அவர்களை சுட்டி காட்டவே அன்பான முறையில், அழகான முறையில். ஏன்னா தீன் நசீஹா, நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, தீன் என்று சொன்னாலே நலவு நாடுறதுதான், நலவு நாடுறது. அப்ப கேட்டாங்க, லிமன் யா ரசூலல்லாஹ்? சொன்னாங்க, லில்லாஹி வலி ரசூலிஹி வலி கிதாபிஹி வ உமராயிஹிம் உமராய் முஸ்லிமின் வ ஆமத்திஹிம். யாருக்கு? அல்லாஹுக்கு, அல்லாஹ்வுடைய ரசூலுக்கு நலவு நாட வேண்டும், அல்லாஹ்வுடைய கிதாபுக்கு குர்ஆனுக்கு நலவு நாட வேண்டும், முஃமின்களுடைய முஸ்லிம்களுடைய தலைவர்களுக்கு நலவு நாடணும். இதே மாதிரி வ ஆமத்திஹிம், பொதுவா எல்லா முஸ்லிம்களுக்கு நலவு நாடணும். ஒவ்வொன்றுக்கும் அர்த்தம் வித்தியாசம். அல்லாஹ்வுக்கு நலவு நாடுன்னு சொன்னா அல்லாஹ்வுக்கு வழிபடணும், அவனுக்கு மாறு செய்யக்கூடாது, அவனோட கூட்டாக யாரையும் ஆக்கக்கூடாது, இணை வைக்கக்கூடாது. இதே மாதிரி ரசூலுல்லாஹ்வுக்கு நலவு நாடுன்னு சொன்னா அவங்களுடைய சுன்னத்துகளை பின்பற்றணும், அவங்களுடைய போதனைகளை பின்பற்ற வேண்டும். குர்ஆனுக்கு நலவு நாடுனா குர்ஆன் படி அமல் செய்யணும், குர்ஆனுக்கு மாற்றமான கருத்துக்கள் வரும் பொழுதுக்கு தடுக்கணும். இதே மாதிரி முஃமின்களுடைய தலைவர்களுக்கு வழிபடுறது என்று சொன்னா நலவு நாடுன்னா அவங்களுக்கு வழிபடணும், மார்க்கத்துக்கு முரணில்லாத காரியங்களை அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும். இதே மாதிரி பொதுவான முஸ்லீம்களுக்கு நலவு நாடுன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு இதை மாதிரி ஏற்படக்கூடிய தவறுகள் பிரச்சனைகள் நேரத்தில் உதவியாக இருக்கணும், தவறுகளை சுட்டி காட்டணும், நலவு ஏவ வேண்டும், தீமைகளை தடுக்க வேண்டும். அப்ப இஸ்லாம் அதைத்தான் போதித்திருக்குது. தனித்து ஒதுங்கி வாழ்வதை இஸ்லாம் விரும்பவில்லை. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, லவ் யஅலமுன் நாஸ் மா ஃபில் வஹ்தா மா அஅலம் மா ரகிப அஹதுஹும் பிலைலின் மா சார ராகிபன் பிலைலின் வஹ்தா. சொன்னாங்க நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், தனிமையில நாள என்ன நஷ்டம் விளையும் என்று எனக்கு தெரிந்த விஷயம் மக்களுக்கு தெரியும் என்று சொன்னால் அவங்களை யாரும் இரவுல தனியாக பிரயாணம் செய்ய மாட்டார்கள் என்று சொன்னாங்க. இந்த ரிவாயத் புகாரி ஷரீஃப்ல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்குது. தனிமையில பிரயாணம் மட்டுமல்ல, தனிமையாக வாழ்றோமே, ஒதுங்கி வாழ்றோமே, இதுல கூட நலவு கிடையாது. தனித்து ஒதுங்கி வாழ்வதில் இருக்கக்கூடிய தீமையை நஷ்டத்தை உணர்வாங்கன்னு சொன்ன மக்கள் எனக்கு தெரிஞ்சது ரசூலுல்லாஹ் சொல்றாங்க. நான் அறிந்திருக்கக்கூடிய விதத்துல மக்கள் அறிவாங்கன்னு சொன்னா யாரும் அப்படி தனித்து வாழ மாட்டாங்க, தனித்து இரவுல பிரயாணம் செய்ய மாட்டாங்க. சொன்னாங்க, ராகிபு ஷைத்தான் வராகிபான் ஷைத்தானான் ஸலாஸு ரக்புன். ஒருத்தர் தனியே பிரயாணம் செய்யறார், அவன் ஒரு ஷைத்தான் சொன்னாங்க. 2 பேர் பிரயாணம் செய்யறாங்க, அவங்க 2 பேரும் ஷைத்தான். ஸலாஸு ரக்புன், 3 பேர் போறாங்க, இதுதான் ஜமாத். இதோட தான் அல்லாஹ்வுடைய உதவி இருக்கு. தனியே இருக்கிறவனை ஷைத்தான் விரைவாக ஏமாற்றுவான். சொன்னாங்க நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், ஷைத்தான் யஹும்மு பில் வாஹித் வல் இஸ்னைன். ஷைத்தான் ஒருத்தரோட 2 பேரோட அவசரமாக அவர்களை வழிகெடுக்க முயற்சி செய்வான். எந்த நேரம் தயாராக இருப்பான், வழிகெடுத்துருவான். வலா யஹும்மு பிஸ் ஸலாஸா, 3 பேர் இருந்தா வலா யஹும்மு பிஹிம், ஒதுங்கிடுவான். ஒரு ஜமாத்தாக இருக்கும் பொழுது இவங்களை வழிகெடுக்க முடியாது, இவங்களை மார்க்கத்துக்கு முரணான காரியங்களை சேவிக்க முடியாது என்று ஒதுக்கிடுவான். இது யார்? முஃமின்களாக இருந்தார். ஏற்கனவே பாவிகள் ஈமான்ல பலகீனமானவங்க இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா அது வேற விஷயம். ஈமான்ல உறுதியானவங்க கூட தனியே இருக்கும் பொழுது 2 பேர் இருக்கும் பொழுது தவறுகள் நிகழலாம், ஷைத்தான் அவங்களை வழிகெடுக்க முயற்சி செய்வான். அதனால 3 பேராக இருக்கிறது சிறந்தது. சொன்னாங்க, இஸ்னானி கைரும் மின் வாஹிதின், 2 பேர் தனியே ஒருவர் இருக்கிறதை விட சிறந்தது, 2 பேரா இருக்கிறது தனி ஒருத்தரா இருக்கிறதை விட சிறந்தது. வஸலாஸத்து கைரும் மின் இஸ்னைன், 3 பேர் இருக்கிறது 2 பேர் இருக்கிறதை விட சிறந்தது. வல் அர்பாத்து கைரும் மின் ஸலாஸா, 4 பேர் 3 பேர் இருக்கிறதை விட சிறந்தது. எந்த அளவுக்கு ஜமாத் பெருசாக இருக்கோ, என்ன நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, ஏன்னா என்னுடைய உம்மத்தினருடைய ஜமாத்தை அல்லாஹ் தஆலா ஒரு நாள் வழிகேட்டு மீது ஒன்று சேர்க்க மாட்டான்னு சொன்னாங்க. ஜமாத் அதிகமான அவங்க ஒன்று சேரும்போது நல்ல காரியத்துக்கு நியத்தில் அல்லாஹ் தஆலா உதவி அவர்களுக்கு இருக்கும். யதுல்லாஹி அலல் ஜமா, அல்லாஹ்வுடைய உதவி ஜமாத்தோடு இருக்கு. கூட்டாக வாழ்வதை இஸ்லாம் விரும்புகிறது.
தனித்து ஒதுங்கி இருந்து கொண்டு என்னுடைய பிரச்சனை நான் சமாளித்துக் கொள்வேன் என்று வாழவிருக்கவே இது இஸ்லாமோட விரும்பல். தன்னுடைய பிரச்சனைகளை தன்னுடைய கஷ்ட துன்பங்களை நாங்கள் ரெண்டு நியத்தில் அடுத்தவங்கள்ட்ட சொல்லுவோம். ஒன்று, அடுத்தவங்களிடத்துல உதவி பெற வேண்டும், அவங்க எங்களுக்கு உதவி செய்யணும் என்ற நியத்தில் சொல்வதை இதை மார்க்கம் விரும்பல. தன்னுடைய கஷ்ட துன்பங்களை அடுத்தவங்களோட பரிந்து கலந்துரையாடுறது. எதுக்குன்னு அவர் எனக்கு ஏதாவது மஷூரா சொல்லுவார், எனக்கு ஏதாவது ஆறுதல் சொல்லுவார் என்ற நியத்தில் அடுத்தவங்களோட கலந்துரையாடுவதை மார்க்கம் விரும்பி இருக்குது. ஏன்னா தன்னுடைய பிரச்சனை அடுத்தவங்கள்ட்ட உதவி கேட்கறதுக்கான சொல்றது இஸ்லாம் விரும்பல. உனக்கு ஏதாவது உதவி தேவையா அல்லாட்ட கேளு, ஏதாவது விஷயத்தை நீ கேட்கிறாய் அல்லாட்ட கையேந்து 2 ரக்காயத்தோடு அல்லாட்ட கேளு. ஆனா அதே நேரத்துல தன்னுடைய மன உளைச்சல்கள், மனசில் ஏற்படக்கூடிய கவலைகள், சஞ்சலங்களை தன்னுடைய சகோதரர்களோட கலந்துரையாடுவதை அல்லாஹ் விரும்புகிறான், நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் விரும்பி இருக்கிறாங்க. ஹஜ்ரத் அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு சொல்றாங்க, மா ரஅய்து அஹதன் அக்ஸர மஷூரத்தன் மின் ரசூலில்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். மா ரஅய்து அஹதன் அக்ஸர மஷூரத்தன் லி அஸ்ஹாபிஹி மின் ரசூலில்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க தன்னுடைய சஹாபாக்களோட அதிகமாக தன்னுடைய காரியங்களை பற்றி ஆலோசனை செஞ்ச மாதிரி வேற யாரை நான் பார்க்கலன்னு சொன்னாங்க. தன்னுடைய விஷயங்களை ஆலோசிப்பாங்க, அவங்களுடைய விஷயத்தையும் ஆலோசிப்பாங்க. கலந்துரையாடல், கருத்து பரிமாற்றம் மிக சிறந்தது. இதனால் எங்களுடைய சிந்தனையில வராத பல கருத்துக்கள், நல்ல கருத்துக்கள் அடுத்தவங்களின் மூலமாக எங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்வோம். அப்படி கலந்துரையாடும் பொழுது எங்களுடைய பிரச்சனைகளை முன்வைக்கும் பொழுது மார்க்கம் உள்ள, அறிவுள்ள நல்ல மக்களிடத்தில் எங்களுடைய பிரச்சனையை ஒப்படைத்தால் அவர்கள் அதுக்குள்ள குர்ஆன் ஹதீஸுடைய மார்க்க ரீதியான ஆலோசனைகளை சொல்லுவாங்க. இதன் மூலமாக எங்களுடைய சிந்தனையில் தெளிவுண்டாகும். நேற்று கூட கொரியால கிட்டத்தட்ட 35 நிமிஷம் பேசினார் இரவு. தன்னுடைய பல பிரச்சனை பற்றி பேசினார். அப்போ ஒரு சில வார்த்தை தான் நான் கடைசி அவரோட பேசினேன். அவருக்கு ஆறுதல் சொன்னார். இதுக்கு சொன்ன இந்த ஒரு பேச்சு கேட்டதுக்கு பிறகு நீ சரியான மனசுக்கு நிம்மதியா இருக்கு. நிறைய உளைச்சல்களை, கவலைகளை நான் மாட்டிக்கொண்டிருந்தேன். யாரும் எனக்கு சந்திக்க விருப்பம் இல்லை, என்ன ஒதுக்குறாங்க மக்கள். பல கருத்துக்களை சொன்னார், பல பிரச்சனைகளை சொன்னார். அப்ப சில விஷயங்களை சொன்னாப்புல அவருக்கு மனசுக்கு ஆறுதலா இருக்கு. இந்த யாருடைய வாயிலிருந்து எங்களுக்கு தேவையான வார்த்தைகள் கிடைக்கும் என்பது தெரியாது. வகை இறங்குறதல்ல. இப்ப நபி எங்களுக்கு முன்னாடி இல்லை. அதனால எங்களுடைய இஸ்லாமிய சகோதரர்களோடு நாங்கள் சேர்ந்து எங்களுடைய கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்ள வேண்டும். எங்களுக்கு தேவையான நல்ல கருத்துக்கள் எல்லாம் தருவாங்க. இதனால் மனதுக்கு அமைதி உண்டாகும். இன்னொருத்தர் அடிக்கடி ஃபுக்கூக்காலேருந்து கால் பண்ணுவார், மன உளைச்சல்கள். அப்ப அவருக்கு பல ஆறுதல்கள் சொன்னது. அவர் சொல்லார், நான் ஹதரத் நான் இரவுலையும் கால் பண்ணுவேன், காலையிலையும் சில நேரம் கால் பண்ண, மன்னிச்சு கொள்ளுங்க, எனக்கு எப்போ மனசு கவலை வரும் ஆறுதலுக்காக நான் பேசுறேன், நாங்கள் தாராளமாக கால் எடுங்க. அப்ப என்ன சொல்ல வாரண்டா, கட்டாயம் யாரோடையாவது எங்களுடைய கருத்துக்களை நாங்கள் பரிமாறிக்கொள்ள வேண்டும். எங்களுடைய கவலைகளை நான் சால்வ் பண்ண பார்த்து அதை நிவர்த்தி செய்யறதுக்கு முயற்சி செய்வோம்னு சொன்னால் கடைசிக்கு மனிதன் மென்டல் ஆகிடுவான். கடைசிக்கு தற்கொலையும் பக்கம் கூட மனிதன் போய் சேர்ந்துடுவான். எங்களுடைய அறிவு அந்த அளவுக்கு நுணுக்கமானதல்ல. அடுத்த பிரச்சனைகளை உலரும் பொழுது மனிதனுடைய அறிவு வேலை செய்யறதும் குறைவுதான். மார்க்கத்தின் பக்கம், நீண்ட அறிவின் பக்கம் என்ற சிந்தனை போகாது. பிரச்சனைகள் குறைஞ்ச மற்றவங்க யாராவது இருப்பாங்க, அல்ல எங்களோட பிரச்சனை எல்லாம் இருக்காது. அதனால அவருடைய நல்ல கருத்துக்கள் கிடைக்கும். அதனால நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் போதிச்சாங்க, செஞ்சு காட்டினாங்க. இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா சொன்னாங்க, லம்மா நஸலத் ஹாதிஹில் ஆயா வஷாவிருஹும் ஃபில் அம்ர் قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان الله ورسوله غنيان عنها. இப்ப இந்த ஆயத்து இறங்கிச்சதோ வஷாவிருஹும் ஃபில் அம்ர், நீங்க உங்களுடைய காரியங்கள்ல அந்த மக்களோட மஷூரா பண்ணுங்கன்னு ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு ஏவி குர்ஆன் ஆயத்தை இறக்கினாங்க. இப்ப நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு சொல்றாங்க, இந்த ஆயத்தை இறங்கினாப்ல ரசூலுல்லாஹ் சொன்னாங்க, அல்லாஹ்வும் அல்லாஹ்வுடைய ரசூலும் ஏனைய மக்களோட மஷூரா பண்ண வேண்டிய விஷயத்துல தேவையற்றவர்கள். அவனுக்கு தேவையில்லை, அல்லாஹுக்கு எல்லாம் தெரியும், ரசூலுல்லாஹ்க்கு எல்லாம் அறிவிச்சு கொடுக்கிறான். வலக்கின் ஜஅலஹு அல்லாஹு ரஹ்மத்தன் லி உம்மத்தி, மாறாக அல்லாஹ் தஆலா இந்த மஷூராவை என்னுடைய உம்மத்தினருக்கு ஒரு ரஹ்மத்தாக ஆக்கியிருக்கிறான். தன்னுடைய விஷயங்களை தானாக சுயமாக முடிவெடுத்துக் கொள்ளாமல் அடுத்த சகோதரர்களோட கலந்துரவாடி முடிவெடுக்கும் ஒரு விஷயத்தை ஒரு அல்லாஹ் ரஹ்மத்தாக ஆக்கியிருக்கிறான்னு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க.
அதே பிற சொன்னாங்க, யார் மஷூராவை படி அமல் செய்கிறார்களோ, மஷூராவை பற்றி பிடிக்கிறார்களோ, லம் யஅதிம் ருஷ்தன், அவங்க ஒரு நாளும் நேர் வழியை விட்டும் நீங்க மாட்டார்கள், நேரான பாதையில் இருப்பார்கள். வமன் தரக்கல் மஷூரத மின்ஹும் லம் யஅதிம் அனான், இதே மாதிரி யாரு மஷூராவை விற்று வேற தன்னுடைய சுய புத்தி, சுய அறிவு, முன்னோர்கள் சொன்னது அப்படி செஞ்சது இப்படி செஞ்ச வழியில போறாங்களோ, அவங்க ஒரு நாளும் சிரமத்தை விட்டு நீங்க மாட்டார்கள். அப்படின்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கையில நிறைய பிரச்சனைகள், நிறைய இடங்களை போய் முட்டுவாங்க, நிறைய சிரமங்களை மாட்டிக்கொள்வாங்க, நிறைய கஷ்டங்களை மாட்டிக்கொள்வாங்க. அதனால தன்னுடைய காரியங்கள் அடுத்த சகோதரோட கலந்துரவாடி, நான் என்னுடைய பிரச்சனைகள் இருந்தா அவங்கள்ட்ட உதவி பெற நியத்தில் அல்ல, என்னுடைய மன உளைச்சலை இன்னத்தோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும், என்னுடைய மனக்கவலையை பாரத்தை இறக்க வேண்டும் என்ற நியத்தில் பேசுங்க. இதனால நல்ல கருத்துக்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும், மனசில் நிம்மதி கிடைக்கும். इसलिए मुहतरम हज़रात, इस्लाम के अंदर अल्लाह पाक ने एक निज़ाम, जैसे मैं शुरू से बता रहा हूँ, एक निज़ाम अल्लाह ने बनाया है। एक दूसरे की मदद, एक दूसरे की परेशानियों में हिस्सा लेना, एक दूसरे की तसल्ली देना, ये मुसलमान की शान है। दूसरों की आइब तलाश करना, ये भी इस्लाम के खिलाफ हैं, जिसकी वजह से इखवानियत, भाईचारगी और इज्तिमाइयत ख़त्म होती है। तो अल्लाह पाक ने ईमान वालों की एक दूसरे का करीब रिश्तेदार बनाया, करीब बनाया है। इसलिए जो अपनी परेशानी, अपने दिल की मसले को अपने दिल के अंदर ख़त्म नहीं करना, अपने उलझनों को, अपनी मुसीबतों को, अपनी परेशानियों को, अपने ख्यालात को अपने भाइयों के साथ इसका मुज़ाकरा करना ज़रूरी है। इससे इंसान के लिए तसल्ली मिलती है। अलाहिदगी, तन्हाई, रहबानियत इस्लाम के अंदर नहीं है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लौ यअलमुन नास मा फिल वहदा मा सार राकिबुन बिलैलिन वहदा, अगर वहदा के अंदर, तन्हाई के अंदर जितना नुकसान है उसके बारे में जितना मुझे मालूम है, अगर इंसानियत को मालूम हो जाए, कोई भी रात में अकेला सफर नहीं करेगा, बल्कि अपने साथ किसी और को ले जाएगा। ये सिर्फ रात की सफर के बारे में नहीं है, बल्कि रात में ठहरने के, रहने के बारे में भी। सिर्फ रात की बात नहीं है, दिन में भी जितना हो सके इख्तिलाफ बेहतर है। जो तन्हाई में रहता है, अलग रहता है, उसकी तरफ शैतान के वसाविस, ख्यालात बहुत जल्द पहुंच जाती हैं और उसके गुमराही की तरफ शैतान उसको ले जाता है। इसलिए फरमाया, अगर एक सफर कर रहा है, राकिब शैतान व राकिबान शैतानान, एक अगर तन्हा सफर कर रहा है वो शैतान है। फरमाया दो अगर सफर कर, ये भी शैतान है। वसलासत रकबुन, तीन बन के, जमात बन के सफर कर रहे, ये तो रकब है, जमात है, इनके साथ अल्लाह की जमात, अल्लाह की मदद भी है। दूसरे हदीस में फरमाया, शैतान एक और दो को गुमराह करने में ज्यादा इह्तिमाम करता है, ज्यादा फिक्र करता है, ज्यादा कोशिश करता है, उसमें कामयाब भी हो जाता है। लेकिन अगर तीन हो जाते हैं फिर शैतान पीछे हट जाता है। क्यों? अल्लाह की मदद इनके साथ है। इसलिए साथ रहना बेहतर है, अल्लाह की मदद उनके साथ है। अलग रहेंगे, अलग मकान में रहेंगे, अलग जिंदगी गुजारेंगे तो कभी भी कोई गारंटी नहीं है हिफाजत के साथ रह सकता है। सिर्फ जान का खतरा नहीं है, बल्कि दीन का भी खतरा है। हर वक्त शैतान का तसल्लुत इस पे हावी होगा। इसलिए मिल के रहना इस्लाम पसंद करता है। इसलिए सोसाइटी, कम्युनिटी, जो कौमियत हैं, इसका तरगीब इस्लाम ने इसलिए दिया है। मिल के रहेंगे, इसमें हिफाजत है। अपनी परेशानियों को दूसरों तक ले जाना दो नीयत से होती है, दो इरादे से। एक है उससे मदद लेने की नीयत से, वो मेरी मदद करे, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह व इज़ा सअलत फस्अलिल्लाह, अगर तो मदद मांगना है तो सिर्फ अल्लाह से मदद मांग। अगर क्या तेरे लिए कोई ज़रूरत है तो अल्लाह से मांग। तो मदद मांगना, ज़रूरत को मांगना अल्लाह ही से है। जिसने भेजा वही पूरा कर सकता है। बल्कि दूसरी जो रास्ता है, दूसरा रास्ता तसल्ली के लिए, मशुरा के वास्ते, अपने दिल की बारी को
بوجھ کو اتارنے کی نیت سے، یہ اچھی بات ہے، یہ ایمان والوں کے اندر ہونا چاہیے صفت۔ اس کی ترغیب اللہ کے نبی نے بھی دیا، اللہ نے بھی دیا ہے۔ اپنے دل کے اندر باتوں کو رکھے رکھے یہ رہنا انسان کو پاگل بنا دیتا ہے، کبھی خودکشی کی طرف بھی لے جائے۔ کیوں؟ اتنی طاقت انسان کے اندر نہیں ہے جو ہر بات پر خود بھی فیصلہ کر لے، خود سوچ کے اس کا حل کر لے۔ کیونکہ جب انسان پریشان حال ہوتا ہے، اس کا عقل اتنا کام نہیں کرے گا جس کا حال پریشانیوں سے خالی ہے۔ تو اس کے اپنے بوجھ کو خود اتارنے لگے گا تو وہ کہیں جا کے ٹکرائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ما رأیت احدا اکثر مشورۃ لاصحابہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ پاک ہیں، اللہ کی رہبری ہیں، اللہ کی مدد ہیں، فرشتے ہیں، اس کے باوجود بھی جتنا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے ہوئے دیکھا، اتنا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اپنے باتوں میں بارے میں اور دوسروں کے بارے میں بھی اکثر مشورہ کرتے تھے، ان کی باتوں کو سنتے تھے، اس کی رائے لیتے تھے، اپنی بات کی بھی ضرورت پڑتی صحابہ سے کرتے، اس کے بارے میں ان کی رائے بھی لیتے تھے۔ یہ اس امت کے لیے رحمت ہیں، ایک اچھا آسان حل اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لما نزلت هذه الآية وشاورهم في الامر قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اما ان اللہ ورسولہ غنیان عنها۔ فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی وشاورهم في الامر، آپ ان کے ساتھ ہر بات کے اندر مشورہ کریں جس کے اندر شریعت کا کوئی قانون نہ ہو، حکم نہ ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ان مشورے سے غنی ہیں، بے نیاز ہیں۔ کیوں؟ اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ جس کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو دوسرے سے پوچھے گا، کسی کی رائے لینے کی ضرورت ہو دوسرے سے رائے لے گا۔ اللہ کی کیا ضرورت ہے دوسرے سے رائے لینے کے لیے؟ تو اللہ کے رسول بھی غنی اس لیے کہ اللہ کی مدد تعاون ان کے ساتھ ہیں۔ تو پھر آگے فرمایا وَلَكِنْ جَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِأُمَّتِي، لیکن اللہ پاک نے اس مشورے کو میرے امت کے لیے رحمت بنایا، اس لیے نبی سے کر کے دکھایا کیسے مشورہ کرنا چاہیے۔ تو فرمایا جس نے من شاور منہم لم یعزم رشدا، جو ان میں سے مشورہ کرتا رہے گا اپنے کاموں کے بارے میں، دوسرے کاموں کے بارے میں، تو کبھی بھی ہدایت سے، سیدھے راستے سے کبھی بھی ہٹے گا نہیں۔ من ترک المشورۃ منہم لم یعدم عناءً، اور آگے یہ فرمایا جس نے مشورہ کو چھوڑ کے اپنے رائے کے پیچھے چلتا ہے، اپنے عقل کے پیچھے چلتا ہے، اپنے پرانے لوگوں کی باتوں پر چلتا ہے، تو فرمایا یہ کبھی بھی پریشانیوں سے، تکلیفوں سے بچے گا نہیں، ٹکرائے گا، کہیں جا کے ٹکرائے گا، ادھر ٹکرائے گا ادھر ٹکرائے گا، ادھر پریشانی آئے گی اس سے بچے گا، ادھر پریشانی مبتلا ہوگا۔ اس لیے جو مشورہ سے چلیں گے، اپنی بوجھ کو، اپنی دل کی فکر کو، اپنی پریشانی کو دوسروں کے ساتھ اس کا مذاکرہ کر کے، تو اس سے فائدہ ہے۔ ہر انسان کا عقل محدود ہے، اور جب پریشان ہوتا ہے اس کا عقل اتنا نہیں چلتا۔ جب دوسروں سے اپنی پریشانی رکھیں گے تو اس کا حل نکلے گا۔ کل بھی ایک کوریا سے میں جانتا ہوں، بہت پرانے ساتھی ہے کوریا میں، انہوں نے 35 منٹ تقریباً مجھ سے بات کیا، اپنی پریشانی، اپنی تکلیف، اپنی جو مسائل، کچھ مسائل بھی پوچھے، کچھ ان کی پریشانیاں بھی بتائے تسلی کے لیے۔ پھر میں نے جتنا ہو سکے میں نے ان کی تسلی دی، کچھ راستے بتایا۔ وہ کہتے کہ مفتی صاحب آپ کی بات سن کے میرا دل بہت مطمئن ہو گیا، بہت پریشان تھا، میں کچھ کہہ نہیں سکتا میں کس حال میں پہنچا ہوا ہوں، لیکن میں نے سوچ کے پھر آپ سے رابطہ کیا۔ تو کہتے میرا دل تھوڑا بھی تسلی کر رہا ہے، اور آپ اجازت دیں گے تو پھر بھی میں بار بار آپ کو فون کروں گا، مسئلہ ہے آپ فون کریں۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو پریشان ہوتا ہے اس کے عقل اتنا کام نہیں کرتا، ایک حد تک اس کی فکر چلتی ہے، پھر جب ادھر آ کے ٹکراتا ہے پھر انسان کا دماغ کام نہیں کرے گا، پھر انسان خودکشی کی طرف بھی چلا جاتا ہے، کبھی پاگل ہو جاتا ہے۔ جب ہم دوسرے سے مشورہ کریں گے جو دیندار ہیں، جاننے والے ہیں، جس کا ہمیں اعتماد ہو،
फिर उनसे हम मशवरा करने से हमें तसल्ली मिलता है। और एक साथी फुकुका से बार बार फोन करता है, कल भी किया था, अभी कुछ अरसे से बात, वो भी जहनी तौर पर परेशान है। वो जब बात करता है मैं जितना हो सके तसल्ली देता हूँ, कहता है कि अभी मेरा परेशानी था जो उलझन वो थोड़ा सा खत्म हुआ। अगर मैं आपको तंग करूँ बार बार फोन करूँ, मैं करें जब वक्त हो, नमाज का टाइम ना हो, दूसरा मशगूल इतना हो तो मैं आपके जवाब दूंगा, वरना बाद में फोन करूंगा। मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारी भी जिम्मेदारी है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अगर कोई इंसान परेशान है तो उसको देख के खुश होते हैं, इसको ये भी होना चाहिए, इससे आगे भी होना चाहिए, इससे ज्यादा भी होना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती है। ये इज्तिमायत के जहरीलापन, जहरीला कातिल सम है कि ख़त्म करने वाली चीज़ें हैं। अगर दूसरे कोई परेशान है, तकलीफ है, उसको देख के खुद भी परेशान होना चाहिए, उसके लिए दुआ करे, उसके लिए कोई रास्ता दिखाए। खुश होना यह मुसलमान की शान नहीं है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला तुज़हिर शमातत लिअखीक फयुआफियहुल्लाह व यब्तलीक। अपने किसी भी भाई की कोई भी परेशानी देख के खुश मत होना, अल्लाह पाक उसको उससे खलासी दे के तुझे मुब्तला कर देगा, उसमें या उससे बदतरीन कामों में। अल्लाह कादिर है, जिसने उसके लिए परेशानी भेजा उसको हटा के आपके ऊपर भेजने के लिए कोई इसके लिए टाइम नहीं लगेगी। इसलिए अपने मुसलमान भाई की तकलीफों को देख के खुद परेशान होना, उसको झेलना, उसको दूर करने के लिए कोशिश करना, यह मुसलमान की शान है। उससे देख के खुश नहीं होना। சகோதரர்களே, பெரியார்களே, இன்னைக்கு முஸ்லிம்களுடைய இன்னைக்கு எங்களுக்கு ஆகப்பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய கெட்ட குணம்தான். ஒரு முஸ்லிமுக்கு ஏதாவது சிரமங்கள் வருது என்று கண்டு அதை பார்த்து சந்தோஷப்படுகிறோம். இவனுக்கு இதுவும் தேவை, இன்னும் தேவை, இவன் இப்படி லொஸ்ட் ஆகி போதா, இன்னும் லொஸ்ட் ஆகணும், இப்படி அவனோட வாகனம் களவாண்டப்பட்டிருக்கு, இது போதா, இன்னும் வாகனங்கள் களவாண்டப்படணும், இவன் துடிக்கிற கூட நினைக்கிறோமே. இது இஸ்லாத்துடைய மிகப்பெரிய, இஸ்லாத்தை அளிக்கக்கூடிய நஞ்சு. இது முஸ்லீமுடைய தன்மை கிடையாது. மாறாக தன்னுடைய முஸ்லிம் சகோதரருடைய பிரச்சனையை, கவலையை பார்த்து நாங்கள் கவலைப்படணும். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, லா துபஹிர் ஷமாத்தத லிஅஹீக் ஃபயுஆஃபியஹுல்லாஹு வயப்தலீக். உன்னுடைய சகோதரனுக்கு ஏதாவது சிரமம் ஒன்று வந்திருக்கு, அதை பார்த்து சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்தாதே. அப்படி வெளிப்படுத்தினே என்றால் அல்லாஹ் அவனுக்கு அதிலிருந்து நிவாரணை அளித்து உன்னை அதில் சோதிப்பான். அதில் அதை விட மோசமானதில்லை. எந்த அல்லாஹ் அவனுக்கு பிரச்சனையை கொடுத்தான், அதை அல்லாஹ் உங்களுக்கு பிரச்சனை தாரத்தில் எந்த தாமதம் அவனுக்கு ஏற்பட போறது இல்லை, இந்த சிரமம் வராது. சக்தி மிக்கவன். அல்லாஹ் சோதிக்கிறான். அடுத்தவனுக்கு பிரச்சனை வரும்போது நாம கவலைப்படுறோமா, சந்தோஷப்படுறோமா? அது சந்தோஷப்படுறோம், அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும். அல்லாஹுடைய சோதனைகள் எங்களை நோக்கி வரப்போகுது. அதனால இணைந்து வாழ வேண்டும். அல் ஜமா ரஹ்மா. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஜமாஅத்திற்கு இது ரஹ்மத், கூட்டு சேர்ந்து இணைந்து வாழ்வது இது ரஹ்மத். வல் ஃபுர்கத் அஸாப். பிரிஞ்சு வாழ்றது ஏண்ட வழி, நான் தனி வழி, என்னுடைய குடும்பம், என்னுடைய நண்பர்கள் என்று வாழ்றோம் தனியே, இது ஒரு அஸாப், இது ஒரு வேதனை என்று அல்லாஹ்வுடைய நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க. அடுத்து யார்கிட்டயாவது மஷூரா செய்யப்பட்டால் முஸ்தஷார் முத்தமன், யாரிடத்துல ஆலோசனை கேட்கிறாங்க, என்னோட பிரச்சனையை சொல்லி, அந்த பிரச்சனையை நாங்கள் வெளியில சொல்லி கொண்டிருக்க கூடாது. அவர் பாருங்க இப்படி பிரச்சனையை சொல்றாரு, அவருடைய இவ்வளவு பிரச்சனை வெளியில சொல்லக்கூடாது. அது எங்களோட நாங்கள் அமைக்கிறோம், அது எங்களை மனசுல வச்சுக்கொள்ளணும். வெளிப்படுத்துறதுக்கு இன்னாருக்கு இன்ன பிரச்சனை சொல்லிடக்கூடாது. பொதுவாக நாங்கள் சொல்றோம், அது வேற, அது ஒரு படிப்பினைக்காக வேண்டி ஆளை சுட்டி காட்டி இவருக்கு இன்ன பிரச்சனை சொல்லி பகிரங்கப்படுத்திடக்கூடாது. எங்கள்கிட்ட ஒரு மஷூரா கேட்கிறாங்க, ஒரு மோட்டாமன், நாங்கள் ஒரு அமானத்தாரியாக இருக்க வேண்டும். எங்கள்கிட்ட நம்பிக்கை கேட்கிறாங்கன்னா நம்பிக்கை துரோகம் செஞ்சிடக்கூடாது, அதை வெளிப்படுத்திடக்கூடாது. நாங்கள் அவருக்கு பொருத்தமான கருத்துக்களை சொல்லலாம். எங்களுக்கு தெரியும் இவர் கேட்கறதுல இதுல நலவு இருக்கு. ஒருத்தர் உதாரணமா வாகனம் பிசினஸ் பண்றவர் எங்கள்கிட்ட ஒரு வாகனத்தை பத்தி கேட்கிறாரு, இந்த வாகனத்தை எவ்வளவுக்கு விற்கலாம்? இப்ப எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஆக்ஷன் விலை, மற்ற விலை இவ்வளவுதான் போகுது. நாங்க இவனை வீழ்த்தாட்டுறதுக்காக வேண்டி அவனுக்கு குறைய போறது கூட்ட சொல்லி அவனை வாங்க வச்சு அவனை நஷ்டத்தில் வீழ்த்தாட்டு நாட்டினோம்டா இது அமானத்துக்கு மாற்றம், துரோகம். இது எந்த விஷயத்துல அதே மாதிரி திருமணத்துக்கான மசூலா கேட்கிறாங்க. ஒரு பெண்ணை பத்தி ஒரு ஆணை பத்தி எங்களுக்கு நல்லா தெரியும், இவர் நல்லவர் அதை கெட்டவர், அதை உண்மையே சொல்லிடணும். இதுல எந்த குற்றமும் இல்லை, இதுல புறம் பேசுற பாவம் கிடையாது. அது அமானிதம், அது உண்மையை சொல்லிட வேண்டும். அவன் பாவம் தவறு செய்யறான், குளிச்சு கொண்டிருக்கிறான், விபச்சாரத்தில் இருக்கிறான்டா, அதை மறைக்கிறதுக்கு இது துரோகம். அதனால அவருடைய தவறை நாங்கள் சொல்றதான் அமானிதம். இதை நாங்கள் மாற்றி சொல்றோம், இது பெரிய அமானிதத்துக்கு துரோகமாக மாறிடும். அப்ப அதனால எங்களிடத்துல யாராவது இந்த விஷயத்துல ஆலோசனை கேட்கிறாங்கன்னு சொன்னா பொருத்தமான கருத்துக்களை சொல்வதோட அவருடைய ரகசியத்தை நாங்கள் பாதுகாக்க வேண்டும், பகிரங்கப்படுத்த கூடாது. சிலருடைய வீக்னஸ் இருக்கு,
சிலருடைய பலகீனங்கள் இருக்கும், அதை வச்சு கேட்டிருப்பாங்க. எங்களுடைய புத்திமதியை கேட்கறது அதை நாங்கள் வெளியில சொல்லிடக்கூடாது. பாருங்க, இவனோட கோலை, இவனர் இப்படி பயந்தாங்கோல், அப்படி இப்படின்னு வெளியில சொல்லிடக்கூடாது. அதை நாங்கள் பாதுகாக்கிறதும் மஷூராவுடைய கடமைகள் உண்டு. அதனால சகோதர பெரியார்களே, இஸ்லாமிய எங்களுக்கு வாழ்க்கை சிஸ்டம் இது, சகோதரத்துவத்தை, சமுதாயத்தை, சொசைட்டி என்ற சிஸ்டம் இருக்குது. இது உயர்ந்த ஒரு வழி. மனிதன் தனியல்ல, ஒரு முஸ்லிம் தனியால் அல்ல, முஸ்லிம் ஒரு சமுதாயம். அல் முஃமினூன கல் புன்யான் யஷுத்து பஅதுஹு பஅதா. முஃமின்கள் எல்லாரும் ஒரு கட்டிடத்தை மாதிரி, எல்லாம் சேர்ந்து தான் கட்டிடம். ஒரு செங்கல் வச்சுக்கொண்டு யாரும் கட்டிடம்னு சொல்லவில்லை. கூரை மட்டும் கட்டிடம் அல்ல, தரை மட்டும் கட்டிடம் அல்ல, வாசல் கதவு மட்டும் கட்டிடம் அல்ல, எல்லாம் சேர்ந்து கட்டிடம். அதில் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். சில உயர்ந்ததாக இருக்கும், சிலந்து அதை விட கொஞ்சம் தேவை குறைவாக இருக்கும். ஆனால் எல்லாம் பொறுமதி தான், எல்லாம் சேர்ந்து தான் கட்டிடம். இதே மாதிரி முஃமின்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து உயர்ந்தவங்க. அதில் சிலவங்க வசதி குறைவாக இருக்கலாம், சிலவங்க கூறினவங்களாக இருக்கலாம், சிலவங்க படித்தவங்களாக இருக்கலாம், சிலவங்க படிக்காதவங்களாக இருக்கலாம், அடிமைகளாக இருக்கலாம், எஜமானர்களாக இருக்கலாம், அரசர்களாக இருக்கலாம், ஆண்டிகளாக இருக்கலாம். ஆனால் எல்லாம் சமந்தான், எல்லாம் சேர்ந்து தான் சமுதாயம், எல்லாம் சேர்ந்து தான் முஃமின்கள். அதனால் நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் மதிக்க வேண்டும். ஒவ்வொருத்தருடைய பிரச்சனையை தன்னுடைய பிரச்சனையாக கருதி தன்னால் ஏந்த விதத்தில் அதை நிவர்த்தி செய்ய முயற்சிக்க வேண்டும். யாராவது ஒதுங்கி வாழ்றாருன்னு தெரிஞ்சிட்டா எனக்கு முடியும்னு சொன்னால் அவரை சேர்க்கிறதுக்கு நாங்கள் முயற்சி செய்யணும். அவன் தான் ஒதுங்கி போறான்னு ஒதுக்கிடக்கூடாது. அவரை இணைக்கிறதுக்கு எங்களால் ஏந்த முயற்சியை நாங்கள் செய்ய வேண்டும். தேவையில்லாமல் அவங்க சொல்லாமல் இருக்கிறாங்க, அது தவறு. அது சொல்லாமல் இருந்தால் எனக்கு விளங்கி இருக்கின்றா, எங்களால் முடியும்னு சொன்னால் நாங்கள் சேர்ந்து அவருடைய தேவைகளை நாங்கள் பூர்த்தி செய்ய முயற்சிக்க வேண்டும். இதுதான் உண்மையான சகோதரத்துவம். இதன் மூலமாக முஸ்லீம்கள் பாதுகாக்கப்படுவார்கள். अल्लाह ताला ने उங்களுக்கும் விளங்கி अमल செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை नसीबाக்குவானா. इसलिए हजरात, ईमान वालों की शान यह है कि इज्तिमाइयत बरकरार रखना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की परेशानियों के हिस्सा लेना, अलग अलग जिंदगी गुजारना, तन्हाई की तरफ जाना, यह अच्छी बात नहीं है। कोई परेशान हाल को नजर आए, हम उनकी मदद करना चाहिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, और दूसरे की तकलीफ को देख के खुश नहीं होना, बल्कि उसके बारे में फिक्र करना। हमें भी उसका रंज होना चाहिए और अल्लाह से दुआ भी मांगना चाहिए उसकी तकलीफ को हटाने के लिए, और हमारी तरफ से जो हो सके उसकी मदद करने की कोशिश करना है। और अगर दूसरी बात, हमसे कोई मशवरा करता है, हमसे पूछता है, राय लेता है किसी बात पे, तो अल मुस्तशार मुअतमन, मशवरा लिए जाने वाले शख्स अमानतदार होता है। उस बात को आगे फैलाना अच्छी बात नहीं है, उससे इख्तिलाफात फितने खड़े होते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछा, मिसाल के तौर पर गाड़ी खरीदना है, फलां गाड़ी कहाँ जाएगी, कितने में जा सकती है, आपको पता है ये इतने मान में बेच सकते हैं, आपने इसको धोखा देने के लिए, इसको गिराने की नीयत से, इसको नुकसान पहुंचाने की नीयत से ज़्यादा बताएंगे, यह भी अमानत के खिलाफ हैं, यह खयानत हैं, अल्लाह से नाराज़ होता है। और आप किसी शादी के बारे में आपसे पूछा गया, फलां लड़का कैसा है, फलां लड़की कैसी है, उसके बारे में आपको पता है ये ऐसा है, अच्छा है बुरा, अच्छा है तो अच्छा बता दीजिए, बुरा है तो बुरा बता दीजिए। इसकी बुराई बयान करना इधर गीबत नहीं है, गुनाह नहीं है, बल्कि उसकी बुराई छुपाना गुनाह है, खयानत है। क्यों? आपको मोतमन अमानतदार समझ के आपसे मशवरा लिया गया, आपको बतानी पड़ेगी। ऐसा ही बाकी चीज़ों के अंदर भी। और दो भाई, कोई भी भाई अगर हमसे अलग रहता है, तन्हाई की तरफ जा रहा है, ये बाकी साथियों की जिम्मेदार हैं उसको अपने करीब करने के लिए। अगर पता है फलां से अलग जा रहा है, उसको अपने करीब करने की कोशिश करें, क्योंकि ये हमारे भाई हैं। अल मुमिनून कल बुनियान यशुद्दु बअदुहु बअदा। सारे ईमान वाले एक इमारत की तरह हैं। इमारत एक ईंट दो ईंट नहीं है, या सिर्फ दरवाज़ा नहीं है, खिड़की नहीं है, या छत नहीं है, सब मिल के इमारत है। जिसके अंदर पढ़े लिखे भी होंगे, अनपढ़ भी होंगे, मालदार भी होंगे, फकीर भी होंगे, गुलाम भी होंगे, आका भी होंगे, तो सब होंगे। ये सब मिलके उम्मत हैं, सब मिलके ये मुसलमान हैं, सब मिलके ईमान वाले हैं। इसलिए किसी को बुरा नहीं समझना, किसी को कमतर समझ के अलग नहीं करना, सबको मिला के ले जाएंगे। इससे इस्लाम भी बचेगा, कौमियत भी बचेगी, इससे अल्लाह पाक भी खुश होगा और अल्लाह की मदद भी हमें मिलेगी। अल्लाह पाक मुझे भी आपको भी समझ के अमल करने की तौफीक अता